भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में कामदानाथ ऊपर विराजमान छे। संतो भक्तो दररोज भगवान ने मलवा माटे आवे छे। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई छे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। छाए राम जी छाए, छाए એટલે છવાઈ જવું। 5-10 વક્તા હોય એમાં કોઈ બહુ જોરદાર બોલે તો શું કહે, વક્તા તો બધા સારા હતા પણ પેલો તો આયો એવો છવાઈ ગયો, છા ગયો। છાના શબ્દ છવાઈ જવું એક और अर्थ। पहला જ્યારે વરસાદની સિઝનની શરૂઆત થાય ત્યારે ઘાસ ફૂસના ઘરવાળા જેના જેના ઘર ઘાસ ફૂસના હોય એ લોકો ડાંગરના પૂરા લાઈને બીજા ઘાસ લાઈને અને પોતાના ઘરને જે મરમ્મત કરતા હતા ઘાસ લઈને એને એમ કહેતા હતા છાપવાનું। એ વરસાદને પાણી રોકે। પણ અહીંયા જે અર્થ છે ચિત્રકૂટ રઘુનંદન છાય, ભગવાન છવાઈ ગયા। દેવતા લોકો પણ આવ્યા, મહાત્મા લોકો પણ આવ્યા, કોલ ભીલો પણ આવ્યા। બધા આવીને ભગવાનને પ્રણામ કરે છે, ભગવાન સાથે વાતો કરે છે। કોલ ભીલો તો ભગવાનને કહે છે તમે ચિંતા ન કરતા, અમે અહીંયા રહીએ છીએ, કોઈ જંગલી જાનવર તમને પરેશાન ન કરે, અમારા નામથી ભાગી જાય। ભગવાનને હાથ પકડીને લઈ જાય જંગલ બતાવવા માટે, અહીંયા આ છે, અહીંયા આ છે। અને ભગવાન નવાઈ પામી પામીને જોવે, હે અહીંયા આવું છે। तुलसीदास जी कहे जिम पितु बालक बहन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। बाप ने बधी खबर होय छतां ए छोकरो छे ने बतावे, पप्पा जुओ जो અહીંયા તો આવું છે। एक छोकरो नानो छोकरो अक्षरधाम जोवा गयो एनी मम्मी पप्पा साथे। फरता फरता क्यांक छूटो पड़ी गयो, थोड़ा दूर आगर जईने दौड़तो दौड़तो पाछो आयो। पप्पा पप्पा चालो, तमे कदी नहीं जोयुं होय, अहींया आ छे। एनो बाप अने एनी मां मनमा विचार करे, अमे लग्न करीने पहला अहींया ज आया था। ए रीते भगवान जिम पितु बालक बहन, भगवान मान आपे छे। तुलसीदासजीए पोताना तरफथी एना ऊपर प्रतिभाव आपता शब्दों लखे छे। राम ही केवल प्रेम पियारा, प्यारा भाव अवश्य भगवान, सुख निधान करुणा अयन, तजी ममता मद मान, भजिए सदा सीतारमन। राम जी प्रेम ना बस में छे। भगवान प्रेम थी बेचाई जाए। मीराबाईए एक वक्त जाहिरात करी, मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद। मीराबाई कहे अमे गोविंद ने खरीदी ने लाया छे, खरीदी लीधुं छे। कहे केटलामां मळ्या? कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा। मैंने लीनो अमोलक मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद। कोई कहे सस्ता, कोई कहे मोंघा, तो भाव शुं छे? કે અમોલક મોલ, એનું કોઈ મૂલ્ય જ નથી। છેલ્લે મીરાબાઈ કહે છે, मैंने लीनो प्रेम के मोल,
मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। राम जी ने मेरब्बानो कोलभिल्लो ने बहु सहेलू पड़્યું। भगवान सामेથી એ લોકોને મળવા ગયા। કહે છે રામ ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। भगवान બધા સાથે રમે છે, બધાને ગમે છે, પણ ભગવાનના મનમાં ભરતજી આવીને જતા રહ્યા પછી રામજીને મન ચિત્રકૂટમાં લાગતું નથી। 12.5 વર્ષ સુધી ભગવાન ચિત્રકૂટમાં રહ્યા। ચિત્રકૂટની ભૂમિમાં રહીમન બિરાજમાન રહે। રહીમ ખાન ખાના ચિત્રકૂટમાં બહુ વર્ષો સુધી રહ્યા, બહુ શાંતિ મેળવી। પછી રહીમે એક દોહરા લખ્યો, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जाको विपदा परत है सो आवे यही देश। चित्रकूट में एक वखत कामदानाथनी जे परिक्रमा करे, संतो भक्तो एम कहे छे एनी मनोकामना जरूर पूर्ण थाय, एना जीवन में शांति आवे छे। घना लोग एवा आया था कथा में कि आखी रात चादर ओढ़ीने ताव में पछड़ाया हो अने बीजा दिवसे सवार में उठीने अमे जोईए तो परिक्रमा में हमने रस्ता में मळे। पाछू परिक्रमा करीने आवे ने सुई जाए। चित्रकूटनी परिक्रमा उघारा पगे 5 થી 7 કિલોમીટરની परिक्रमा छे। तमे कहेशो एवुं तो शुं छे? भगवान रामजी त्या आवीने बस्या पछी भगवान रामजीए पोतानुं स्वरूप आपी दीधुं। मारा दर्शन थी जे पुण्य मले तेज हे कामदाना तमारा दर्शन थी मले। कामद भेगिरी राम प्रसाद, कामद एटले कामदानाथ भय राम प्रसादा, रामजी नी कृपा थी अवलोकत। दूर थी कोई कामदानाथ पहाड़ जोई जाए। गोवर्धन कोई सामान्य पहाड़ नहीं, कामदानाथ कोई पहाड़ नहीं, ये भगवत स्वरूप छे। भगवान पोते टचनी आंगળી ઉપર धारण करीने गिरिराजनी महिमा बधारी छे, पोते मां प्रविष्ट थया छे अने एमने पोतानुं स्वरूप आप्युं छे। बोलो गोवर्धननाथ भगवान की। कामद भेगिरी राम प्रसादा, राम जी नी कृपा थी कृपा प्रसाद मेळवी ने अवलोकत। दूर थी कोई कदाच गिरिराज अने कामदानाथ आ बेना दर्शन दूर थी करी ले तो पण एना जीवनना तमाम विषाद दूर थई जाए छे। घनश्याम भाई तमारो काम पती गयो हो? हाँ, हवे दिल्ली थी बेहजो, वांधो नहीं। कामद भेगिरी राम प्रसादा, कामद भेगिरी राम अवलोकत अपहरत विषादा। भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार अयोध्या छोड़या पछी दररोज 5, 10, 25, 50 किलोमीटर चालता था। क्यांय ठहरवानुं मन न थयुं, मन मान्युं नहीं होय, कारण गमे ते होय, क्यांय न रोकाया। पण चित्रकूटमां आवीने 12.5 वर्ष रोकाया। एटले रहीम कहे छे कि जाको विपदा परत है सो आवत यही देश। कोई पण प्रकारनी आधी व्याधि उपाधि होय तो एक वखत जईने कामदानाथनी परिक्रमा करी आवजो, भगवान तमारी मनोकामना पूर्ण करी देशे। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा।
ખૂબ રાજી છે, પણ ભરતજી આવીને ગયા તે દિવસથી, અયોધ્યાવાસીઓ આવીને જતા રહ્યા તે પછીથી ભગવાનને એમ લાગ્યું કે હવે મારે આ જગ્યા છોડવી છે. કેમ? હવે અયોધ્યાવાલાને ખબર પડી ગઈ છે કે હું અહીં છું. એક વખત બધા આવી ગયા એટલે હવે વારે ઘડીએ બધા અહીંયા બધા આવશે, વારે ઘડીએ બધા આવશે. અને તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો અથવા કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે હો, સૌથી વધારે નડતર પોતાના જ થાય છે, પોતાના જ નડે છે. એટલે તમે જોજો 99% સાધુ છે ને, જ્યાં સાધુ બને, જ્યાં ગામ હોય, ઘર હોય, ત્યાં રહેતા ન હોય. તુલસીદાસીએ તો ના જ પાડી દીધી છે, તુલસી તહાં ન જાઈએ જહાં જન્મ સ્થાન, ગુણ અવગુણ જાને નહીં, ધરે પાછલો નામ. અરે જવા દે, ઓળખું છું ફલાણાનો છોકરો. 20 વર્ષ પછી હું ગામડે ગયેલો અને ભગવાનની એવી કૃપા, હું તો ભારતના ગમે તે ખૂણામાં જે રીતે રહું છું એ રીતે મારા ગામમાં પણ રહ્યો. ગામના લોકોએ પણ મારા નામ, જૂના નામથી મને કોઈ બોલાવતા નહોતા. મારા મિત્રથી લઈને, મારા વડીલથી લઈને કોઈ, બધાનામાં દંડી બાપુનું નામ જ ચાલે છે. પછી મેં એમાં ફેરફાર કર્યો, तुलसी तहां को जाइए जहां जन्म स्थान, खुट्टा ठोक पुजाइए वो साधु का नाम. रामजी विचार करवा लाग्या, बारे घड़िए यहाँ अयोध्यावासीओ आपसे हैरान करशे, भजन में विघन करशे. भगवान त्यांथी आगर वधे छे. स्फटिक शिला पर गया, चित्रकूटनी आजूबाजू छे, नजीक ज छे. स्फटिक शिला बैठे अति सुंदर. भगवान स्फटिक शिला गया, ત્યાં તમે જાઓ चित्रकूट तो गुप्त गोदावरी ना दर्शन करजो. ત્યાં તમે જાઓ તો સ્ફટિક શિલાના દર્શન કરજો. તમે ત્યાં જાઓ તો ભરતકૂટના દર્શન કરજો. चित्रकूटમાં તમે જાઓ તો હનુમાન ધારાના દર્શન કરજો. હનુમાન ધારા જવા માટે 500 પગથિયા ચઢવા પડે છે. એ હનુમાન ધારાની જગ્યા કઈ છે તમને ખબર છે? ભગવાન રામજી લંકા વિજય ઉપરાંત અયોધ્યા આવ્યા, પણ હનુમાનજી મહારાજની ગરમી બહુ લાગે છે. આખી લંકા જેને પોતાની પૂંછરાથી હરગાઈ દીધી હોય, અગ્નિ તો એના આજુબાજુમાં જ હોય ને. હનુમાનજી મહારાજને બહુ ગરમી લાગે છે, શાંતિ થતી નથી. ભગવાન રામજીને ખબર પડી હનુમાન બોલતો નથી પણ બહુ દુખી છે. હનુમાન, હા પ્રભુ, તને બહુ ગરમી લાગે છે? હા પ્રભુ, મને તો શિયાળામાં ગરમી લાગે છે. એક જગ્યા બતાવું છું, ત્યાં જઈને તું આરામ કર, તને ઠંડક મળશે. અને મને જ્યાં શાંતિ મળી છે એ જ અનુભવની જગ્યા હું તમને બતાવી શકું. ભગવાન કહે છે, હનુમાન તમે ચિત્રકૂટમાં જાઓ, અને ચિત્રકૂટમાં તમે હનુમાન ધારા કદાચ જાઓ તો જોશો ઉપરથી બરફનું પાણી એકદમ ઠંડુ ઠંડુ હનુમાનજીના માથા ઉપર પડે છે. આજે પણ બહુ લોકો દર્શન કરવા માટે જાય. થોડું અઘરું છે, પણ અત્યારે તો સાધન સંપન્ન યુગ છે, એટલે તમે દર્શન કરવા જઈ શકો છો. હનુમાનજી મહારાજના ઉપર બરફના પાણીનો ધાર પડે છે, ધારા, એટલે એનું નામ પડ્યું છે હનુમાન ધારા. હનુમાનજી મહારાજને ત્યાં શાંતિ મળી છે. ભગવાન સ્ફટિક શિલા ગયા. મારો કહેવાનો ભાવ કે ત્યાં જાઓ તો આ બધું દર્શન કરજો. ભગવાન સ્ફટિક શિલા ઉપર જઈને બેઠા હતા. કદાચ એક દિવસ રોકાયા હશે. બીજા દિવસે સવારે લક્ષ્મણજી જંગલમાં કંદમૂલ ફળ લેવા માટે ગયા.
એ જ વખતે એ જ દિવસે ઇન્દ્રપુત્ર જયંત એની પત્ની જયંતીએ કીધું કે ભગવાને મને કહ્યું હતું પતંગ પકડી थी ને એ વખતે चित्रकूट में दर्शन देंगे, अब वो समय आ गया है। એટલે એને એના ઘરવાળાને વાત કરી, હે સ્વામી તમે મારી સાથે આવો, મને રામજીના દર્શન કરવા જવું છે। કયા રામજી? એ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા છે, અને મને વચન આપ્યા છે કે ચિત્રકૂટમાં દર્શન આપીશ। ચિત્રકૂટ પહોંચી ગયા છે। બંને જણાએ સાથે દર્શન કર્યા, પણ જયંતના મનમાં મોહ થઈ ગયો। તું મને ખોટો ધક્કો ખવડાવીને અહીં લઈ આવી, આમાં કઈ ભગવાન જેવું લાગતું નથી। ભગવાન શું કરતા હતા એ વખતે? ભગવાન એ વખતે એક લીલા કરતા હતા। લક્ષ્મણ જવાહી ગયે લેન કંદ ફલ મૂલ। લક્ષ્મણજી જંગલમાં છે, કોઈ નથી, પતિ પત્ની બે જણા છે। હવે પતિ પત્ની એકાંતમાં હોય ને એકબીજા સાથે લાડ પ્યારમાં બેઠા હોય તો બીજાને હું કામ જીબારવું જોઈએ? ભગવાન ફૂલ વેનીને લાયા, હાર બનાવી અને સીતાજીના માથામાં વેની લગાવે છે। આ જોઈ ગયો જયંત। જયંત કહે મેં આમાં ભગવાન જેવું કઈ લાગતું નથી। આટલો બધો યુગ બદલાઈ ગયો છે તો એ દિલીપભાઈ ગુપ્તા ઘરવાળીને વેની નથી લગાવતા, હે અરુણભાઈ? તો ભગવાન વેની લગાવે છે તો આ તો કામી પુરુષ લાગે છે, આમાં ભગવાન જેવું કઈ લાગતું નથી। જયંતી કહે છે કે આવી ભૂલ ન કરશો, આ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા છે, ભગવાન છે। આમની એક લીલા છે, મનુષ્યને શીખવાડે છે કે એ દરરોજ તમારી સેવા કરે છે તો કોઈ દિવસ તમે પણ એને લાડ આપો, પ્યાર આપો। અને જ્યાં ભરપૂર લાડ અને પ્યાર મળે છે ત્યાં દાગીના માતાઓ બહેનોનો આ બહુ સહજ સ્વભાવ। પૂર્ણ પ્યાર મળે, પૂર્ણ પ્રેમ મળે તો એ દાગીનાની માગણી નથી કરતી। દાગીનાની માગણી એ કરે છે જેને પૂરેપૂરા વિશ્વાસ નથી, પૂરે પ્રેમ મળતો નથી, એને એમ થાય છે કદાચ ભવિષ્યમાં છોડી દે તો દાગીના કામમાં આવે, એટલા માટે હઠ પકડે છે। નહીં તો મને ખબર છે દાગીના બેચીને, હે રામાયણમાં તમે જુઓ સીતાજીએ દાગીના કાઢીને રામજીને આપી દીધા। તમે એમ ન સમજો કે તમારી પાસે કઈ નથી, આ વેટી મારા બાપાએ મને આપેલી, લ્યો લ્યો આ તમારી જ છે, કેવટને આપો। આ રામાયણ છે। સુરપતિ સૂત ધરી બાયસ બેસા, સુરપતિ સૂત ધરી બાયસ બેસા, चाहत रघुपति बल देखा। જયંત વિચાર કરે છે કે આ મારી ઘરવાળી તો ગાંડી થઈ ગઈ છે, આટલા ધક્કા ખવડાવીને લાવી, પણ હવે હું પરીક્ષા કરી લઉં મારી રીતે કે આ ભગવાન છે કે સામાન્ય મનુષ્ય છે। તુલસીદાસજી કહે છે આ મૂર્ખ કેવો ધંધો કરે છે તું। સામાન્ય ચકલી હોય ને, ચકલી પક્ષીમાં ચકલી, એ એમ નક્કી કરે કે દરિયાના તળિયાનો માપ કાઢવું છે મારે, તો મેર પડે ખરું? जिम पिपीली का सागर था। एक चकली पक्षी दरियाना तरियानो माप न काढ़ी सके, ए मरे मूर्ख जयंत तू भगवान ना प्रभाव क्यांथी जानी सके। वेश धारण करे छे कागड़ानो। पक्षी में कौआ, कागड़ो सौथी होशियार हो, बहु होशियार ने बहु खतरनाक। आ ए कहावत छे। मनुष्य में सौथी होशियार जात कोण? नाम कहेवुं नथी चालशे, कदाच कोईने खोटू लागी जाए तो जानी जोईने जोखम शुं काम करूं। कागड़ो बनीने अने सीताजीना चरणमां चांच मारे छे।
ભગવાન એ વખતે સીતાજીના ખોરામાં માથું મૂકીને સૂઈ ગયા હતા, આરામ કરતા હતા. અને આ કાગડો વિચાર કરવા લાગ્યો, કરું શું? સીતાજીના ચરણમાં ચાંચ મારીને ભાગી છૂટ્યો. ચલા રુધિર રઘુનાયક જાના, ચલા રુધિર રઘુનાયક જાના, શીખ ગમે તેટલા કમજોર માણસ હોય, ગમે એટલા કમજોર હોય, પણ એની ઘરવાળીની કોઈ છેડતી કરે એ વખતે એનામાં મેઘનાથ જેટલો બળ આવી જાય, એ સહન ન કરી શકે. ભગવાન રામજીએ જોયું કે આ ગરમ ગરમ લોહી ક્યાંથી આવે છે. સીતાજીના ચરણ બાજુ નજર જાય છે. સીતાજી આ દશા કોને કરી? હવે સામે કાગડો રામજીના નજર સામે જવા લાગ્યો. સીતાજી એ બાજુ જઈને દુડાવે છે, એને છુપાવે છે કે ભગવાન જોઈ જશે તો હમણાં મારી નાખશે. પણ એ કાગડો છે તો રામજીને બતાવી દેવામાં. સીતાજી આ બાજુ જાય તો કાગડો આ બાજુ આવે, સીતાજી આ બાજુ ફરે તો કાગડો આ બાજુ આવી જાય. ચલા રુધિર રઘુનાયક જાના, સીત ભગવાન રામજી જોઈ ગયા છે. તીરછી નજર કરીને આના ચાંચમાં લોહી છે, નક્કી આને જ અપરાધ કર્યો છે. ભગવાન સુતા સુતા એક સિક્કીનું બાન લઈને અને કાગડા ઉપર, જયંત ઉપર છોડે છે અને જયંત ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો. બ્રહ્મધામ શિવપુર સબ લોકા, પહેલા બ્રહ્માજી પાસે ગયો, બાબા મુझे બચા લો. શું થયું? કે ભગવાનના બાન મારા પાછળ. મૂર્ખ, તને રામજીનું બાન કોઈને પાછળ કોઈના પડે નહીં, તારા પાછળ કેમ? કે મેં મૂર્ખાએ જાની જોઈને આ ઉપાધિ મોલ લીધી છે. જા જા અહીંથી જા, નહીં તો અમને બ્રહ્મલોકમાં રહેવા ન મળે. ભાગ ભાગ. શંકર ભગવાન પાસે ગયો. શંકર ભગવાન કહે છે અમારા કૈલાસને સલામત રહેવા દેવું હોય તો તું અહીંથી જા. તુલસીદાસજી મહારાજ નિર્ણય આપ્યા, મા તુમ રેતુ પિતુ સમન સમાના, મા તુમ રેતુ પિતુ સમન સમાના. માતા મૃત્યુ બની જાય, પિતા યમરાજ બની જાય જે રામજી સાથે વિરોધ કરે. જેના ઉપર ભગવાન રીછે એના માટે બધું સરળ થઈ જાય, અને જેના ઉપર ખીજે એને ઠેકાનો આપનાર કોઈ ન મળે. ઘણા લોકોને તમે નથી જોતા, જ્યારે એના સમય ખરાબ આવે ત્યાં કોઈ સગાવાલાના ત્યાં જાય ને તો ત્યાં અપશકન થઈ જાય, કઈ તૂટ ભાગ હાના ગમે તે કઈ થાય. પછી એ વિચાર કરે અહીંથી જાય તો સારું, બીજે જાય તો આને આ ઉપાધિ. ભગવાન નારાજ થયા, સિક્કીના બાન એના પાછળ છોડી દીધા છે. માતા પાસે ગયો, માં કહે કે તું અહીંથી જા, ને કે તારા બાપાને નહીં ગમે, રામજીના વિરોધી અમારા ઘરમાં ચાલે જ નહીં. પિતા પાસે વિનંતી કરવા ગયો. ઇન્દ્ર ભગવાન કહે છે મને ઇન્દ્રાસન વાલું છે, તું અહીંયાથી જા. બાપે કાઢી મૂક્યો. કાહુ બેઠન કહા નવોહી, રાખ કો સકે રામ કર દ્રોહી. રામના વિરોધીને કોણ રાખે? કોઈ નથી રાખતા. મેરે પ્યારે, આ દુનિયામાં રિવાજ છે, જ્યાં સુધી તમે સારા ત્યાં સુધી તમારા બધા સગા સંબંધી બધા બહુ નજીક પ્યારા તમારા રહે છે. તમે ખરાબ પરિસ્થિતિમાં મુકાશો તો એક એક કરીને છેડો ફાડવા લાગશે. કોઈએ રહેવા માટે તો ઠીક, બેસવા માટે પણ ન કીધું કે એક પાલા પાણી પીને જા. આ છે દુનિયા. હું અને તમે માનીએ છીએ ક્યારે? જ્યારે એકદમથી માથે ઉપર આવી જાય ત્યારે બહુ મોડું થઈ જાય છે. પણ જેને કોઈ મદદ નથી આપતો, જેને કોઈ સહારો નથી આપતો, એના સહારા બે જગ્યા મળે. કાં તો કોઈ સંત દયા કરે, કાં તો ભગવાન કૃપા કરે તો મેર પડે, બાકી ત્રીજો કોઈ ઠેકાનો સલામત નથી. રસ્તામાં મળ્યા નારદ બાબા. નારદજી કહે છે મૂર્ખ ક્યાં જાય છે? અરે મહારાજ રસ્તો આપો, રામજીના બાન પાછળ જ છે. રામજી કોઈને બાન મારે નહીં મૂર્ખ. રામજી તો દયાના સાગર છે, કરુણાના સાગર છે. એ કોઈને બાન મારતા હશે? રામજી કોઈને બાન મારીને મારી ન નાખે કારણ વગર.
તે अपराध કર્યો હોઈશ કે હા જગત જનનીના પગમાં મેં ચંચુપાત કર્યો. ચાંચથી પ્રહાર બતાવે છે એટલે કે ચંચુપાત કરવું. કોઈના દાંપત્ય સુખી દાંપત્ય જીવનમાં ચંચુપાત કરે તુલસીદાસજી મહારાજનો ન્યાય છે, એને કાગડો કહેવાય, બીજું કશું કહેવાય. સારું, તું રામજી પાસે પહેલા ગયો કેમ એ મને ચોખવટ કર. બીમારી પકડવા માટે ડોક્ટર તમને પૂછે, તમે બીમાર થઈ ગયા, ડોક્ટર પાસે ગયા, શું થાય છે? પેટમાં દુખે છે, તો ડોક્ટર સૌથી પહેલા એ પૂછશે બપોરે શું ખાધું તું, એના ઉપર નક્કી કરે બીમારી. એટલે નારદજી પૂછે છે તું ગયો તો શા માટે રામજી પાસે? રામજી પાસે જવાનું કારણ, મારી ઘરવાલીએ કીધું ચાલો દર્શન કરવા, તો દર્શન કરીને જતું રહેવું તું, ચંચુપાત કરવાની ક્યાં જરૂર હતી? ખાલી દર્શન કરીને નીકળી જા તો કોઈ સારું પ્રસાદ મળત. તો તું પછી ચાંચ મારવા કેમ ગયો? કહે હું રામજીનો પ્રભાવ જોવા ગયો હતો. પ્રભાવ, હા જોઈ લીધું કે અમારા જ રસ્તો આપો, હવે જોવામાં કઈ બાકી નથી. યુગ અંગુલ એટલે 2 આંગળી છેટા છે રામજીના બાણ. નારદજી કહે પાછું વળીને જો, બાણ ઉભા છે કે તના પાછળ મારે છે તને? જોયું તો બાણ એમને એમ ઉભા. રામજી તને મારવા નથી માંગતા, તને સુધારવા માંગે છે. મહારાજ શું કરું? તું રામજીના પાસે જા. હજી સુધી તું તે પ્રભાવ જોયો, હવે રામજીનો સ્વભાવ જોઈએ. રામજીનો સ્વભાવ, જે મને મારવા માટે બાણ છોડે દૂરથી કદાચ બચી જવાય, અને નારદજી તમે નજીક મોકલો છો તો ઓલા મને છોડે ખરા? તમે લોકો વિચાર કરો. નારદજી કહે મૂર્ખ છે તું, સમજતો નથી. રામજીએ અયોધ્યા કાંડમાં, અરે સુંદર કાંડમાં 42 નંબરના દોહાની આજુબાજુ બોલેલા છે. સુનહુ સખા નિજ કહો સુભાવ, જાન ભૂસુંડી શંભુ ગિરી જાઉ. જો નર હોય ચરાચર દ્રોહી, આબે સભય શરણ તકી મોહી. કોટિ વિપ્ર બધ લાગે જાહુ, આય શરણ તજો નહીં તાહુ. આ રામજીનો સહજ સ્વભાવ છે. તો જા, અત્યાર સુધી પ્રભાવ જાણતો તો, હવે સ્વભાવ જાણ્યા. અને બીજું તમને કહું, માણસનો પ્રભાવ દૂરથી ખબર પડે અને સ્વભાવ નજીકથી ખબર પડે. બાકી તો પ્રભાવ બહુ મોટો હોય, ફલાના ભાઈ એટલે હા બહુ ભગત માણસ છે, બહુ મોટા ભગત છે. 10 વાગે મળવા ગયા તો કહે સાહેબ હજી હુતા છે, આટલા મોટા ભગત છે. સ્વભાવ નજીકથી ખબર પડે, પ્રભાવ દૂરથી ખબર પડે. રામજીનો સ્વભાવ, રામજી કહે કોઈને જાણવું હોય મારા સ્વભાવ તો 3 જણાને પૂછી આવો. આ 3 જણા બહુ સારી રીતે મારા સ્વભાવથી વાકેફ છે. સુનહુ સખા, વિભીષણજીને ભગવાન કહે નિજ કહો સ્વભાવ જાન ભૂસુંડી. કાક ભૂસુંડીજી મારા સ્વભાવ વિશે જાણે છે. શંભુ એટલે શંકર ભગવાન, અને ગિરિજા એટલે કે ઉમિયા માતા પાર્વતી જાણે છે. આ તો ગડબડ થઈ ગયો. ભગવાનને એમ કહેવું જોઈએ ને કે સીતાજી મારા સ્વભાવ જાણે છે. કોઈ એમ કહે કે મારા સ્વભાવ ફલાણાની ઘરવાલીને પૂછી આવો, બોલો ઘેર ઝઘડો થાય કે નહીં? તારા સ્વભાવ તારી ઘરવાલીને ખબર હોય, બીજાની ઘરવાલીને કેમ ખબર હોય? ભગવાન કહે છે સુનહુ સખા નિજ કહો સ્વભાવ, જાન ભૂસુંડી શંભુ ગિરિજાઉ. ગિરિજા પાર્વતીને કહો. હા લો, બધા હસવા લાગ્યા. એમ આ સમજવા માટે કીધું કે દાંત કાઢવા? સુનહુ સખા નિજ કહો સ્વભાવ, કાક ભૂસુંડીજીએ તો ચોખ્ખું કહી દીધું, અરે અસ સુભાવ કહ સુનો ન દેખા, કેહી ખગેશ રઘુપતિ સમલેખા.
काकभूषुंडी जी कथा संभ्राता गरुड़ जी ने कहे छे, हे पक्षीराज गरुड़, असे स्वभाव कहूं सुनो न देखो। क्याय सांभळ्યું नहीं, क्याय जोયું नहीं के ही रामजी साथे कोना स्वभावनी सरखामणी करूं, क्याय मेर न पड़े। अरे स्वभाव, रामजीना स्वभावनो वर्णन तो रावण करे। रावण જ્યારે રામ અને રાવણની લડાઈ ચાલે છે, સામ સામે સામે એક બાણ આવે તો સામેથી બે આવે ને પેલા બે મારે તો આ બાજુથી પાંચ. એટલામાં ભગવાન રામજીએ બાણ મારીને રાવણના રથને, સારથીને બધાને ખલાસ કરી નાખ્યો અને રાવણ રથ ઉપરથી પડી ગયો. ભગવાને बाण प्रहार बंद करीने अने पछी नजीक गया. रावण लड़ता लड़ता बहु थाकी गयो छे, जा काले फ्रेश थईने पछी लड़वा माटे आवजे. त्यारे रावण कहे छे, हे राम, हजी सुधी तो मैं सांभळ्યું હતું, पण आजे मने अनुभव थई गयो, तारा स्वभावने हूँ बंधन करूं छुं. आ रावणना शब्द छे. दुश्मनों पण जेना स्वभावनी प्रशंसा करे. भगवान कहे, काकभूषुंडी पछी शंकर भगवान ने पूछो के एमनी घरवाली खूब જ્યારે સતીજી પિતાના યજ્ઞમાં બળી મરે છે ત્યારે ભગવાન જઈને સમાધિ તોડાવે છે. મહારાજ, તમારા માટે નક્કી કરીને આવ્યો છું. બીજું, પાર્વતી ગિરજાને તમે પૂછો સ્વભાવને. મેં શરૂઆતમાં તમને કીધું હતું, सती मरत हरिसन बर मागा. सतीजी मरती वक्ते भगवान पासे वरदान नी मागणी करी, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा. जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर सुधी मने शंकर भगवान ज पति स्वरूपे प्राप्त थाय. भगवाने शुं कर्युं? भगवाननी फजेती करवामां सतीए कई बाकी नथी राखी. छतां पण જ્યારે એક વખત શરણમાં આવે છે ત્યારે ભગવાન બધું માફ કરીને તેહી કારણ હિમગીરી ગૃહ જાય, હિમાલયમાં અવતાર કરાવે છે, ઠંડકમાં અવતાર કરાવે છે, તપસ્યા પૂર્ણ કરાવે છે, શંકર ભગવાન પાસે જઈને અનુનય વિનય કરાવે છે અને બંનેની જોડી મિલાવે છે. આ છે રામજીનો સ્વભાવ. રામજીને કઈ સ્વાર્થ હશે? આજકાલના બચેટિયા હોય તો એમાં એ તોડ કરી જાય હો પાછા. अस स्वभाव कह सुनो न देखो, कहीं खगेश रघुपति समलेखो. तो जयंत तू अहियाथी जा. अबे रामजीना स्वभाव जो रामजीए कसम खाईने कीधेलुं छे के कोटि विप्रवध लागे जाहू, करोड़ो ब्रह्महत्यानो पाप लागेलो होय, पण ए व्यक्ति नक्की करीने मारा शरणमां आवे के हवे हूँ फरीथी भूल न करीश तो भगवान एना अपराध माफ करी दे छे. तू तो कई एवो ब्रह्म हत्यानो पाप पण करेलो नथी, जा. जयंत त्यांथी मरता क्या न करता रामजी पासे जईने चरण में साष्टांग दंडवत करता पड़ी गयो. तुलसीदास जी महाराज कहे छे, एक नयन करी कजा भवानी. भगवान ने एक नयन एटले एक आंख फोड़ी नाख्યું. घना लोको समझन न पड़े तो आवा गलत अर्थ करी नाखे. भगवाने एक आंख फोड़ीने जवा दीधो ना. भगवान जो कृपा करवा बैठा होय तो एक आंख फोड़े शा माटे? पक्षी शास्त्रना अनुभवी ने तमे पूछी जो, कागड़ा ने एक ज आंख होय, आ बाजू जोए ने तो आंख आ बाजू आई जाए, ने आ बाजू जोए तो ए आंख आ बाजू आई जाए. एक ज आंख होय. एक नयन एटले समदृष्टि. श्रीरामजी एने समदृष्टि आपे छे. एक नयन करी तजा भवानी. एक नयन समदृष्टि, भेदभावनी दृष्टि खत्म करी नाखी छे अने समदृष्टिनो वरदान आपे छे अने भगवाने छोड़ी मूकी छे. भगवानने एम थयुं के हवे अहींयाथी हजू आगळ जवुं छे. अत्रीना आश्रममां गया भगवान. अत्रीए बहु सुंदर भगवानने बहु सुंदर प्रार्थना करी छे. नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं, निकाम
श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंदलोचनम मदादिदोष प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रणेम चाप सायकं गदं दिनेश वंश मंदनम महेश चाप खूब सुंदर स्तुति करी પછી વિનતી કરી મુનિનાય શિર કહ કર જોડી બહોરી ચરણ સરોરુ નાથ જની કબહુ તજય મતિ મોર બે હાથ જોડીને ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરતા કહે છે કે હે પ્રભુ મારે કંઈ જોઈતું નથી પણ જો મને મારા ઉપર તમે કૃપા કરવા આવ્યા છો તો મને એક વસ્તુ આપો કે મારું મન જે છે ભ્રમર બનીને તમારા ચરણ કમલ રૂપી કોષમાં પરાગમાં હંમેશાના માટે બંધ થઈ જાય એવી મારા ઉપર કૃપા કરો મનને ભગવત ચરણમાં લગાવો કહેવાનો મતલબ ભાવ એ છે આ બાજુ જ્યારે અત્રિ અને ભગવાન શ્રીરામજી સત્સંગ કરતા હતા ત્યારે જ સેમ ટાઈમ સીતાજી અનુસુઈયાજી પાસે સત્સંગ કરવા ગયા છે અનુસુઈયા કે પદ ગહી સીતા સીતાજી પ્રણામ કરે છે અનુસુઈયાજીને સીતાજી જ્યાં પ્રણામ કર્યા ત્યાં અનુસુઈયાજીએ સીતાજીને દિવ્ય બસન ભૂષણ પહેરાય દિવ્ય અને ભવ્ય બે જાતની હોય છે દિવ્ય એટલે અંદરની શુદ્ધિ અને અંદરની પવિત્રતા ભવ્ય એટલે બહારી દેખાવો ભવ્યતા દિવ્ય બસન ભૂષણ પહેરાય ખૂબ સુંદર વસ્ત્ર અને દાગીના આપ્યા એ કેવા છે જે નિત્ય નૂતન અમલ સુહાય જે દરરોજ નિત્ય નવીન નવા જ હોય જૂના થાય જ નહીં એવા વસ્ત્રો આપ્યા અને અમલ જેના ઉપર મેલ બેસી જ ન શકે એવા દાગીના અને એવા વસ્ત્રો આપ્યા સીતાજી કહે છે કે હે માતા આપ પતિવ્રતા શિરોમણી છો આપ આપના તપના પ્રભાવથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને બાળક બનાવી દીધા હતા તો માં તમારી પાસે આ તાકાત ક્યાંથી આવી એના વિશે થોડી માહિતી આપો તમને ખબર છે કે ચિત્રકૂટમાં જે મંદાકિની નદી છે એ ચિત્રકૂટ સિવાય બીજે ક્યાંય નથી એ ગંગાજી છે અત્રિ મુનિ દરરોજ ગંગા સ્નાન કરવા જતા હતા પણ હવે વૃદ્ધાવસ્થાના લીધે જવાતું નથી મહાત્માએ ખાવાનું બંધ કરી દીધું મહાત્માએ ખાવાનું બંધ કરી દીધું અને સતી શિરોમણી માં જગદંબા અનુસુઈયા પોતાના તપના પ્રભાવથી ત્યાં ગંગા મંદાકિની પ્રગટ કરે છે એ મંદાકિની ક્યાંથી આવે છે અને ક્યાં જાય છે કોઈને ખબર પડતી વૈજ્ઞાનિકો એના પાછળ પડીને ખૂબ અધ્યયન કર્યો પણ હજી સુધી મેર પડ્યો નહીં એક સતીનું સત છે અનસુઈયાજી કહે છે સીતાજી હું તમને તમારા માધ્યમથી તમને કહું છું પણ તમારા માધ્યમથી સંસારની સ્ત્રીઓને ઉપદેશ આપું છું દુનિયામાં 4 પ્રકારની સ્ત્રી હોય છે उत्तम के असबस मन माही सपने आन पुरुष जग नाही। સૌથી પહેલા નંબરની સ્ત્રી પતિવ્રતા શિરોમણી તે છે કે જેના નજરમાં દુનિયામાં એક જ પુરુષ પેદા થયો અને તે છે એનો ઘરવાળો, એના સિવાય બીજો પુરુષ આ દુનિયામાં પેદા થયો જ નહીં, બાકી આખી દુનિયા સ્ત્રી સ્ત્રી ને સ્ત્રી જ છે, પુરુષ કોઈ છે જ નહીં, દેખાઈ જ ન પડે, એના પતિ સિવાય કોઈ પુરુષ દેખાઈ જ ન પડે એના નજરમાં. આ ઉત્તમ પતિવ્રતા. મધ્યમ બીજા નંબર, मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे. बीजा नंबर, हम उम्र होय तो એને ભાઈ માની લે, મોટા ઉંમરના હોય તો કાકા બાપા માની લે, નાના ઉંમરના હોય તો દીકરા જેવા માને. આ બીજા નંબર. પછી આવે ત્રીજો નંબર. ત્રીજા નંબરમાં
એ સ્ત્રી મનથી બહુ ખરાબ છે, પણ સામાજિક મર્યાદાઓના કારણે એ કંઈક આરું અવરું પગલું ભરી શકતી નથી. સામાજિક મર્યાદાના બીકમાં એ મનને કંટ્રોલમાં રાખે છે, પણ અંદરથી સાફ નથી. ચોથા નંબર તે છે જેને કુલ, ખાનદાન, મોટા વડીલો, પુત્રો, કોઈ પણ જાતની મર્યાદા નડે જ નહીં. મન ફાવે ત્યાં હળે ફળે કોઈ પણ પ્રકારના કુકર્મ કરતા એને બીક ન લાગે. અનસુયાજી કહે છે કે એવી સ્ત્રી મળ્યા પછી નરકમાં, રૌરવ નરકમાં જાય. પછી નરકમાંથી જ્યારે છુટકારો મળે, બીજો જન્મ લે, ત્યારે મનુષ્ય જન્મ જ્યારે મળે એના લગ્ન થઈ જાય અને યુવાવસ્થામાં વિધવા થઈ જાય. અનસુયાજી કહે છે, હે સીતાજી, તમારા માધ્યમથી જગતના કલ્યાણ માટે સંસારની સ્ત્રીઓને હું ઉપદેશ આપું છું. લંગડા હોય, લુલા હોય, કાના હોય, ખોરા હોય, ખૂંદવાળો હોય, અતિ રોગી હોય, ઉંમરમાં બહુ વધાર હોય, આવક હોય નહીં, અનેક પ્રકારના તકલીફોમાં રહેવા વાળા હોય, છતાં પણ એવા પતિનો ભી જે સ્ત્રી અપમાન કરે છે એને રાજી રાખતા નથી, એ સ્ત્રી નરકગામી છે. અને એવા પતિને પણ જે રાજી રાખે છે તે સતી શિરોમણી છે. મળ્યા પછી એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. કોઈ પણ પ્રકારે પતિને દુખી કરે એને અનેક પ્રકારની યાતનાઓ મળે છે. આ કથા કહેતા હતા, રામકથા, સાવનનો મહિનો, એક ગામમાં રામકથા ચાલે અને એ ગામમાં એક સતી. એ રામકથા આ ચાલે અને દરરોજ આ કથા ચાલે એટલે છેલ્લે છેલ્લે મહારાજ બોલે, આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, કાલે વેલા આવજો. આપણે કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં આંગળી ચીંધ્યાનો પુણ્ય. તો એ ગામમાં કથા ચાલે, કથામાં મહારાજે છેલ્લે છેલ્લે આ કથા કહેતા હતા. અને એ જ દિવસે મહારાજ જ્યારે સાંજે કીધું કે આવે તેને લાવજો અને એ કોઈને તમે પ્રેરિત કરીને કથામાં લાવો તો એનું એ પુણ્ય મળે છે. એમાં એક બેન કથા સાંભળતા હતા, એમને નક્કી કર્યું મારા પાડોશમાં જે બેન રહે છે ને એને મારે લઈને આવવું છે. મહારાજ કહે છે આંગળી ચીંધ્યાનું પુણ્ય, બધા એકાદ લઈને જાય છે, હું લઈને જતી નહીં, આજે મારે લઈને જવું છે. એના પાડોશી બેનને વિનંતી કરીને કીધું, બેન એક દિવસ તો કથા સાંભળવા આવો. એ બેન કહે મને કથામાં કઈ રસ જ નહીં, આ તો બાબા લોકોનો ધંધો છે, કર્યા કરે, આપણે શું લેવા દેવા, આપણે ચાલો ઋષિકેશ ફરવા જઈએ. આપણે પૈસા ભરીને કથા સાંભળવાયા છીએ કે ફરવાયા છીએ? અરે તમને કથામાં રસ ન હોય તો વાંધો નહીં, પણ એક દિવસ મારા ખાતર આવો. એ બેને કીધું કે વારે ઘડી આ મને ટેકો કરે છે, કામ કરાવે છે, તો એના કરતાં એક દિવસ જવું આના માટે. તે બેન ગયા એક દિવસ કથા સાંભળવા. એ દિવસે આજ કથા ચાલુ કે પોતાના ઘરવાળાને દુખી કરે એને નરકમાં જવું પડે. પેલી બેન વિચાર કરવા લાગી કે હું તો રોજ જ હેરાન કરું છું, મારી શું દશા થશે. એ દિવસેથી એને કથા સાંભળ્યા પછી સુધારો કરી દીધો, ઘરવાળાની સેવા કરવા લાગી, સુંદર પતિવ્રતા ધર્મ પાલન કરવા લાગી. પછી આ તો આવે બધાને જવું પડે. ડોશીબાનો ટાઈમ પૂરો થયો, યમરાજ લેવા માટે આવ્યા, ભગવાનના દૂત લેવા માટે વિમાન લઈને આવ્યા. ડોશીબાઈને કહે કે બેસી જાઓ, વિમાનમાં બેસી જાઓ. ભાગવતની કથામાં છેલ્લા દિવસે વિમાન આવે ને, એટલે અમે બંધ રાખી કે એકાદ વિમાનમાં બેસી જાય તો. મેં પાછું મારે ઘેર જવું તો કોઈક ઝઘડો બગડો થાય, બધું કે આપને ભાગવત બંધ રાખો, રામાયણ ચાલુ રાખો. તો ભાગવતમાં ગુપ્તાજી છેલ્લા દિવસે વિમાન આવે. હા, એટલે ઘણા તો પાછા શું વિમાનમાં બેઠા ન હોય એટલે ગરી જાય ફળદા, બોર્ડિંગ પાસ બનાવ્યા વગર ડાયરેક્ટ સિક્યુરિટી ચેકિંગમાં જાય જ નહીં. તું બેઠો ને
તું ક્યારે બેઠો? તું એ હતો? શું વાત છે? અમારા અમુક છોકરાઓ અમારી સાથે અમુક કથામાં હોય, અમુકમાં ના હોય. તે એક વખત હું ક્યાંકથી કથા કરીને આવેલો. એક પેલો ભાથી નહીં કાઢ્યો, ભાથી કહે બાપુ એક વાત કહું. એમની કહે ને કે તમે કથા કરવા જાઓ છો તો વિમાનમાં બેહો છો. હા બેહું છું લ્યા. મને કહે તમે કથામાં એમ કહેતા હતા કે ભગવાન અયોધ્યા પાછા આવ્યા લંકામાંથી તો બધા વાદરાઓને ભાલુઓને વિમાનમાં બેહાડીને લાયા, સાચી વાત? મેં તો કે સાચી વાત. તો કે અમે તમારા વાંદરાઓ કહેવાય, એકાદ વખત બેહારો ને. એમાં આનો એ નંબર લાગી ગયો, આનો એ નંબર લાગી ગયો. પછી બધાને ભેગા કરીને 35 જણાને લઈ ગયા હે મુંબઈ ફરવા જઈએ વિમાનમાં. એકમાં બુકિંગ ન મળી તો 2 માં ભેગા કરવા પડ્યા રે. मेरे प्यारे, અનસુયાજીની આ કથા સાંભળીને પેલા બેન સુધરી ગયા અને જ્યારે વિમાન લેવા માટે આયા ત્યારે બેન કહે છે કે મારે વિમાનમાં એકલા નથી બેહવું. વિમાનવાળા કહે તો પછી આમાં થોડે કઈ 10-15 જણાની ટિકિટ હોય એકના બદલે. કે મારે બેહવું નહીં, મારા ગયા પછી મારો ડોહો હેરાન થાય એ મને ચાલે નહીં. મારા ઘરવાળાને તકલીફ પડે મારા વગર એ મને ન પોહાય. એક કામ કરો, આ ડોહાને વિમાનમાં મારા ભેગા લઈ લો. વિમાન વાળો ના પાડે કે આ ડોહાએ કઈ પુણ્ય કર્યું નહીં તો પુણ્ય વગર વિમાનમાં બેહાડીએ. કે કર્યો હોય કે ના કર્યો હોય પણ એના વગર હું નહીં બેહું. પેલો નમી પડ્યો, સારું વાંધો નહીં ડોહાને લઈ લો. ડોશીબા કહે કે હજી મારે નથી બેહવું. કે હવે શું તકલીફ છે? હવે તકલીફ એ છે કે જે બેન મને પ્રેરિત કરીને કથામાં લઈ ગઈ એ બેનને પણ વિમાનમાં બિહારો. કે આ બેન તો ખાલી ફોટા પડાવવા માટે જતી હતી કથામાં, એને કથાથી કઈ લેવા દેવા નહીં. કે ભલે લેવા દેવા ન હોય પણ એને જ મને પ્રેરણા કરી, એને વિમાનમાં બેહાડો. કઈ વાંધો નહીં, ચલો એ બેનને પણ બેહાડીએ. હવે તો બેહી જાઓ. કે ના હજુ મારે નથી બેહવું. કેમ? કે હવે દંડી બાપુને બેહાડો. એમને કથામાં કીધું એટલે મારામાં સુધારો આવ્યો, એટલે હવે દંડી બાપુને પણ ઉપાડો મારા ભેગા. મેં કીધું કે ના મારે હજી કથાઓ બાકી છે કે એના બેહવું જ પડશે. દંડી બાપુ તો ખાલી કથા કરીને લોકોને સંભળાવે છે, પોતે જીવનમાં કઈ ઉતારતા નથી. કઈ ઉતારે કે નહીં ઉતારે પણ એના લીધે હું તો ઉતારી, હવે દંડી બાપુને બેહાડી જ દો. કઈ વાંધો નહીં, હવે દંડી બાપુને જે થવું હશે થશે, હવે તમે બેહો. કે હજી મારે બેહવું નથી. તો કે કથાના આયોજક યજમાનને બેહાડો. હંસાબેનનો નંબર આવ્યો. એને સપ્તાહ બેહાડી ત્યારે અમને સાંભળવા મળ્યું ને, એમને ઉપાડો ભેગા. પછી તો બેન કહે કે ખાલી યજમાનને લઈ જવાથી કામ ન ચાલે. યજમાન તો 1 જણા 2 જણા 4 જણા હોય. આ બધા હકના બેહે ત્યારે કથા સાર્થક ગણાય ને. એ કથામાં જેટલા બેઠા છે બધાને ઉપાડો. મેરે પ્યારે, કહેવાનો ભાવ કે એક પતિવ્રતા આખા ગામનો ઉદ્ધાર કરે છે. આ છે કથાની મહિમા. ભગવાન ત્યાંથી આગળ જાય છે. સુતીક્ષણજીના આશ્રમમાં ગયા, સરભંગજીના આશ્રમમાં ગયા. પછી ભગવાન જતા જતા રસ્તામાં હાડકાનો ઢગલો જોયો. ભગવાને સંકલ્પ કર્યો કે આ હાડકાનો ઢગલો જે રાક્ષસોએ કર્યા છે એ તમામ રાક્ષસોને હું મારી ન નાખું ત્યાં સુધી હું સંકલ્પ કરું છું હાથ ઉઠાવીને કે હું તમામ રાક્ષસોને પૃથ્વી પરથી નાશ કરીશ. ભગવાન પછી ત્યાંથી આગળ ગયા છે, પંચવટીમાં નિવાસ કરવા લાગ્યા. એ પંચવટીમાં ગિરિધરાજ જટાયુ આવે છે.
જટાયુ કહે છે ભગવાન તમે ચિંતા કરશો નહીં, હું તમને મદદ કરીશ. તમારા પિતાજી અત્યારે ક્યાં છે? ભગવાન કહે છે મારા પિતાજીને તું ઓળખે? કે હા, અમે બે મિત્ર, ખાસ મિત્ર. જટાયુ, ગિરિધરાજ જટાયુ અને દશરથજીની મિત્રતા ક્યારે થઈ? પદ્મ પુરાણમાં એની કથા છે કે જ્યારે દેવાસુર સંગ્રામમાં દશરથજી આકાશમાં લડાઈ કરવા ગયા ત્યારે ઉપરથી પછાડીને દશરથજીને ફેંકી દેવામાં આવ્યું. અને શનિની 7.5 તો ચાલતી જ હતી. અને જ્યારે ફેંકી દેવામાં આવ્યું, હવે જો દશરથજી ડાયરેક્ટ નીચે પડે તો આખા શરીર ધૂળ સમાન થઈ જાય. ત્યારે આ જટાયુ પક્ષીએ પોતાના પંખ ઉપર દશરથજીને બેહાડી લે છે અને ધીરે રહીને નીચે ઉતારે છે. એ વખતથી બંનેની મિત્રતા થઈ. મિત્રના ખબર પૂછે છે. ભગવાન કહે છે પિતાજી તો હવે આ લોકમાં છે નહીં, પણ આપ મારા માટે હવે પિતા સમાન છો, આપ મારા ઉપર કૃપા રાખજો. ગિરિધરાજ સો ભેટ ભઈ, બહુવિધિ પ્રીત દૃઢાઈ, ગોદાવરી નિકટ પ્રભુ રહે પરન ગૃહ છાઈ. ભગવાન પંચવટીમાં નિવાસ કરે છે. એક સુંદર પર્ણકુટી છે. હવે લક્ષ્મણજીને કંઈક તકલીફ થઈ. લક્ષ્મણજી જ્યારે પર્ણકુટીની અંદર હોય ત્યારે એમ થાય કે મારા દેવતા જેવા ભાઈ ભાભીની સેવા કરું, હું બહુ ભાગ્યશાળી છું. અને પર્ણકુટીની બહાર નીકળે ત્યારે મનમાં વિકાર આવી જાય કે જંગલ તો આમને, વનવાસ તો આમને થયો છે, હું શું કામ સેવા કરું? હું તો ઘેર હોત તો કેટલી મજા કરત. ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે પ્રભુ, કુટિયાની અંદર હોવ ત્યારે મનમાં વિચાર અલગ હોય અને બહાર હોવ ત્યારે વિચાર અલગ હોય. ભગવાન કહે છે આ ભૂમિનો પ્રતાપ છે. અમુક જગ્યા તમે મકાન બનાવવા માટે, મંદિર બનાવવા માટે, કોઈ પણ કામ માટે, તો એ જગ્યાનો દોષ શું છે જાણી લેવું પડે, ગુણ અવગુણ જાણવું પડે. એમ ભગવાન કહે છે લક્ષ્મણ, જ્યારે અમે અયોધ્યા મૂકીને નીકળ્યા ત્યારે તને એમ કીધેલું કે અયોધ્યાથી થોડું માટી લઈ લે. તને ખબર છે? તું ના પાડતો હતો કે રસ્તામાં માટી ન મળે કે અહીંથી માટી લઈ લેવું છું. હા પ્રભુ, યાદ તો છે. તો પર્ણકુટીમાં આપણે અયોધ્યાની માટી લઈને લીંપીએ છીએ. તો અયોધ્યાની માટીનો પ્રભાવ તને મારા પ્રત્યે સદભાવ જાગે છે. અને કુટિયાથી બહાર જ્યારે જઈએ છીએ ત્યારે તારા મનમાં કુભાવ જાગે છે. એનું કારણ એ છે કે અહીંયા બે ભાઈમાં ઝઘડો થયેલો આ જગ્યામાં. મહારાજ, હા, શુંદ અને ઉપશુંદ નામનો બે રાક્ષસ ભાઈ. પાર્વતીને જોયા પછી પાર્વતી સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ. એટલે શુંદ કહે કે હું મોટો છું, મારો લગ્ન પહેલા થાય, તું નાનો છે પછી પરણીએ, પહેલા મને લગ્ન કરી લેવા દે. ઉપશુંદ કહે કે તમારી હવે ઉંમર થઈ ગઈ છે, લગ્ન લાયક ઉંમર છે નહીં, હું પહેલા લગ્ન કરી લઉં અને મારી ઘરવાળી તમને ખવડાવશે બનાવીને. બે ભાઈમાં ઝઘડો થયો. બીજી રીતે પણ કથા છે કે પાર્વતીજીએ કીધું તારા બેમાં જે જીતે એની સાથે હું લગ્ન કરું. બે ભાઈ લડવા લાગ્યા. લડતા લડતા બે ભાઈ મરી ગયા. એટલે આ બે ભાઈના ઝઘડાની ભૂમિ છે. અને અયોધ્યાની માટીથી લીંપીએ છીએ એટલે પર્ણકુટીની અંદર તારા અંદર સદભાવ જાગે છે, માટીનો પ્રભાવ હોય છે. પ્રભુ, હવે મારે બે ચાર પ્રશ્ન પૂછવા છે. માયા શું છે? બ્રહ્મ શું છે? જીવ શું છે? તમે જેનાથી જલ્દી પ્રસન્ન થાઓ છો, રીઝી જાઓ છો, એ તમારી ભક્તિ કઈ પ્રકારની છે? આ મને બધું સમજાવીને કહો. ભગવાન કહે છે લક્ષ્મણ, છે બહુ સહેલું, પણ જીવનમાં ઉતારવું હોય ત્યારે બહુ કાઠું પડે. મેં અરુ મોર તોર તય માયા, જહી બસ કિન્હે જીવ નિકાયા. હું અને મારું, તું અને તારું. ખરેખર આ કોઈનું નથી. પણ નથી કહેતા ખેતર વેચી લ્યો, ઘર વેચી લ્યો, પૈસા વેચી લ્યો, પણ કોઈ એમ કહે છે સેવા વેચી લ્યો. મેં અરુ મોર, હું છું ને મારું છું. હું છે, હું છું અને આટલું મારું છે. ખરેખર આ કોઈનું નથી.
આ ધરતી, આના ઉપર કેટલા આયા, કેટલા ગયા? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान। કેટલાય આયા આ માટી ઉપર, કેટલા માટીમાં દટાઈ ગયા, કોઈ નામો નિશાન ક્યાંય છે નહીં, છતાં પણ કહીએ છીએ કે આટલો બીઘો મારો, આટલા બીઘામાં સેજ કોઈ છેડા ઉપર આવીને આમ જરા હળ હરારી દે તો બીજા તારે ઝઘડો થાય, તારે બધું લઈ જ લેવું છે, તો તારે ક્યાં માથે લઈ જવું છે? રહા ન નામ નિશાન રે બંદે, झूठी तेरी शान। હું અને મારું, તું અને તારું, આનું નામ જ છે માયા। ખરેખર કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે। આ ભજન બરોબર। આટલું જ છે માયા। આ જો સમજાઈ જાય તો માણસનો બેડો પાર થઈ જાય, પણ આટલામાં રચી પચીને આપણે જીવન બરબાદ કરી દઈએ છીએ। આટલું કરી લઉં, આટલું કરી લઉં, આટલું કરી લઉં, આટલું કરતા કરતા આપણે જ પૂરું થઈ જઈએ છીએ। मैं अरु मोर तोर तय माया, હું અને મારું અને તું ને તારું, આનું નામ જ છે માયા, બીજું કઈ છે નહીં બહુ લાંબી। કે બ્રહ્મ કોણ છે, જીવ કોણ છે, માયા શું છે? તો બ્રહ્મ તે છે કે જેને કોઈ પણ વસ્તુ સ્પર્શ કરી શકતું નથી, અને જીવ તે છે કે જે માયામાં ફસાયેલા હોય છે। બ્રહ્મ અને જીવની વચ્ચે માયા છે। ત્રણે પોતપોતાની જગ્યાએ બરોબર છે। પાણી છે, ખાંડ છે અને લીંબુ છે। ત્રણે ઉચિત માત્રામાં હોય તો શરબત બની જાય, બાકી પાણી હોય એમાં બે વસ્તુ ન હોય તો એ શરબત ન કહેવાય। ત્રણ વસ્તુ ભેગા કરો ત્યારે જ શરબત થાય। એટલે જીવનું પણ મહત્વ છે, માયાનું પણ મહત્વ છે, અને બ્રહ્મનું મહત્વ તો છે ને છે। માયા બે પ્રકારની છે। ભગવાન કહે છે માયા બે પ્રકારની, એક વિદ્યા અને એક અવિદ્યા। સા વિદ્યા યા વિમુક્ત। વિદ્યા તે છે જે મુક્ત કરી દે, અને અવિદ્યા તે છે કે તમને સંસારમાં ડબોડી ડબોડીને ન મારે ન જીવાડે। જ્ઞાન શું છે? જ્ઞાની તે છે કે બ્રહ્મ, જીવ અને માયા ત્રણેયને યથા પોઝિશનમાં માને છે, સમજે છે, જાણે છે, તે જ્ઞાની છે। જીવ અનેક છે, બ્રહ્મ એક છે। જીવ પરતંત્ર છે, બ્રહ્મ સ્વતંત્ર છે। બ્રહ્મ બધું કરવા છતાં કર્મનો ફલ એને લિપ્ત થતું નથી। જ્યારે જીવ ગમે તે કઈ કામ કરે તો એને એ કર્મનો ફલ એને ભોગવવું પડે છે। ભગવાન આવી રીતે સુંદર ઉપદેશ આપતા હતા। એટલામાં છેલ્લે ભગવાન કહે છે કે મારી જે ભક્તિ છે એ ભક્તિ 9 પ્રકારની છે। શ્રવણમ કીર્તનમ, ભગવાનની કથા સાંભળો, ભગવાનના નામનું કીર્તન કરો, ભગવાનનું સ્મરણ કરો, ભગવાનની ચરણ સેવા કરો, ભગવાનને આત્મનિવેદન કરો। 9 પ્રકારની ભક્તિ છે। કોઈ પણ પ્રકારે જે મારી ભક્તિ કરે છે એ ભક્ત ઉપર હું રાજી થઈ જાઉં છું। ગમે તેટલા જ્ઞાની હોય પણ જો એના જીવનમાં જ્ઞાન ન ઉતરે અને હરિભક્તિ ન આવે તો ભગવાન કહે છે મારા માટે એ કશા કામનો નથી। ભગવાનને પૂછવામાં આવ્યું કે જ્ઞાની અને ભક્ત બંનેમાં તમે જલ્દી કોના ઉપર પ્રસન્ન થાઓ? માની લ્યો કે જ્ઞાની છે, માયાથી અલિપ્ત છે, તો પણ એને જલ્દી દર્શન ના આપો કે જ્ઞાની મારો મોટો દીકરો અને ભક્ત જે છે મારો નાનો દીકરો। મોટો દીકરો કંઈક ભૂલ કરે તો ઉપરથી 2 ચાટા મારીએ છીએ, મૂળક ખબર નથી પડતી, આગ મારીએ તો બળી જવાય। જ્યારે નાનો દીકરો હોય એ જો આગ તરફ દોડીને જાય તો મા બાપ બધું કામ મૂકીને અને જઈને દીકરાને ઉઠાઈને છાતીમાં લગાવી લે, ઓહ મારો દીકરો બચી ગયો। ભગવાન કહે છે ભક્તિ કરવા વાળો મારો નાનો દીકરો છે, એને સંભાળવાની જવાબદારી મારી છે, અને મોટો દીકરો એટલે જ્ઞાની જે છે એની રક્ષણ જાતે જ એને કરવું પડે છે।
મહારાજ મને બહુ આનંદ થયો, આપે જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, માયા. બોલે વૈરાગ્ય શું છે? ત્રિદસમ તીન, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. લોકેશના, વિત્તેશના, પુત્રેશના, ત્રણેયને તનખલાની માફક છોડી દે અને એની કોઈ અસર જેના ઉપર ન થાય એનું નામ છે વૈરાગી. એ છે પરમ વૈરાગ્ય. બાકી વૈરાગ્યની વાતો બધું થાય પણ એવું કંઈ જોવા બહુ મળતું નથી અત્યારે.